السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے آج کا زکوٰۃ کا بیان۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ ٹاپک کی طرف۔ کوشش کریں گے بتانے کی کہ کس طرح دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کس کو دینی ہے۔ تو جس کے پاس مال ہو اس کی زکوٰۃ نہ نکالتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ گار ہیں۔ قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے چاندی کو آگ کی تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر گرم کر لی جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور اس کی گردن میں لپٹ دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، خدا کی پناہ بلا اتنے عذاب کو کون سہن کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 8-9 تولہ سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے جاتا رہا، پورا سال نہیں گزرنے پایا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس اسی طرح سے 52.5 تولہ سونا چاندی کی قیمت ہے اور اتنے ہی روپیوں کی وہ قرض دار بھی ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر اتنے کی قرض دار ہیں کہ قرضہ ادا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اہم بات، سونے چاندی کے زیور اور برتن سب پر زکوٰۃ واجب ہیں، چاہے پہنتی رہے یا بند رکھے اور کبھی نہ پہنتے ہو۔ غرض کہ چاندی و سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بہت کنفیوژن ہے کسی کو کہ شاید جو ہم پہنتے ہیں اس پر دینا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سوداگری یعنی کاروبار کے اسباب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر مال سوداگری کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے جتنا بھی قیمتی مال ہو تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس اگر 5-10 گھر ہیں، ان کو کرائے پر چلاتے ہوں تو ان مکانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے جتنے قیمت کے مکان ہو۔ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے۔ جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کریں۔ نیک کام میں دیر نہ لگائیں کہ شاید اچانک موت آ جائے اور یہ قرضہ اپنی گردن پر باقی رہ جائے۔ اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوئے۔ اب بھی توبہ کر کے دونوں سال کی زکوٰۃ ادا کریں جو باقی نہ رکھیں۔ جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40 روپے میں 1 روپیہ۔ اسی طرح سے اپنے مال کی آپ کیلکولیشن کر کے پورا دے دیں کہ جتنا آپ کا بنتا ہے۔ آدھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی۔ جس وقت زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے دے، اس وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کرے کہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں یا دیتا ہوں۔ اگر نیت نہیں کی، یوں ہی دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دینی پڑے گی۔ اور جتنا دیا ہے اگر نیت کے بغیر دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے روپے نکال کر الگ رکھ لیے کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس کو دیں گے، پھر جب کسی کو دے دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا بھول جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، البتہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر الگ نہ رکھے ہوں تو ادا نہیں ہوئی۔ کسی نے زکوٰۃ کے روپے نکالے ہیں تو اختیار ہیں، چاہے ایک ہی کو سب دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں کو دے دیں، اور چاہے
एक ही दिन में सब दें या अलग अलग वक्त पर दे दें, ये जायज़ है। अगर किसी को इनाम के नाम से कुछ दे दिया मगर दिल में यही नियत है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, तब भी ज़कात अदा हो गई। किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, इस पर बात करेंगे। ये भी ज़रूरी जानना है कि हम किसी ऐसे को ना दें जिसको जायज़ नहीं है, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतने ही कीमत का सौदागरी का असबाब हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है, और इसको ज़कात का पैसा लेना भी दुरुस्त नहीं है, और खाना भी हलाल नहीं है। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागरी का असबाब नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हैं, वो भी मालदार हैं, ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, अगरचे खुद इस किस्म के मालदार पर ज़कात वाजिब नहीं है। रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर की गृहस्थी के चीज़ें जो अक्सर काम में रहती हैं, ये सब ज़रूरी असबाब में दाखिल हैं। इसके होने से मालदार नहीं हो गए, चाहे जितनी कीमत के हो, इसलिए इसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। अगर कोई शख्स अपने घर का बड़ा मालदार है लेकिन कहीं सफ़र में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ऐसे इसके पास कुछ खर्च नहीं रहा, सारा माल चोरी हो गया या कोई और वजह हो गई कि अब घर तक पहुंचने का भी खर्चा नहीं रहा, ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर हाजी के पास रास्ते में खर्च चुक गया और इसके घर में बहुत माल और दौलत है, इसको भी देना दुरुस्त है, क्योंकि वो उस वक़्त ज़रूरतमंद है, घर भी पहुंचना है। अल्लाह ने सब का सोच के रखा है। घर में कितने भी दौलत है इसके पास, उस वक़्त तो कहीं से नहीं आएगी, तो इंसानियत के नाते भी अल्लाह ने इजाज़त दी है कि इसको भी हम दे सकते हैं। ज़कात का पैसा किसी काफिर को देना दुरुस्त नहीं, मुसलमान को दे दें। काफिर को सिर्फ खैरात दे सकते हैं। एक अहम बात है, अपनी ज़कात का पैसा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा वगैरह जिनसे ये पैदा हुए हैं, उनको देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह अपनी औलाद और पोते, नवासे वगैरह जो लोग इसकी औलाद में दाखिल है, इनको भी देना दुरुस्त नहीं। ऐसे ही बीवी अपने शौहर को और मियाँ अपनी बीवी को नहीं दे सकते हैं। इन रिश्तेदारों के सिवा सबको देना दुरुस्त है, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, खाला फूफी वगैरह को दे सकते हैं। एक और अहम बात है कि सईदों को और अलवियों को इसी तरह जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या हज़रत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हों, उनको ज़कात या नज़र, कफ़ारा, सदका फ़ितर देना दुरुस्त नहीं है। सदका खैरात का देना दुरुस्त है। जो भी इसके अलावा खैरात करते हैं वो हम दे सकते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि कराबत वालों को खैरात देने से दोहरा सवाब मिलता है। एक तो खैरात का, दूसरा अपने अजीज़ों के साथ सलूक व एहसान करने का, फिर जो कुछ उनसे बचे वो और लोगों को दे दें। सदका फ़ितर के हवाले से बात करते हैं कि जिसको ज़कात और सदका वाजिब का पैसा लेना दुरुस्त है, इसी पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं। जिसको सदका और ज़कात लेना दुरुस्त नहीं, इस पर सदका फ़ितर वाजिब है। सदका फ़ितर अपनी तरफ से अदा करना वाजिब है, किसी और की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं। न बच्चों की तरफ से, न माँ बाप की तरफ से, न शौहर की तरफ से, न किसी और की तरफ से। सदका फ़ितर के मुस्तहिक भी वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। यही छोटी सी बात है कि जो इसके मुस्तहिक हैं, ज़कात जिसको देनी है उसी को सदका फ़ितर भी देनी है, जिसको ज़कात नहीं देनी है उसको सदका फ़ितर नहीं देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें ज़कात और किसको देनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मेरी बात का आपको फ़ायदा होगा। जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं इसमें वो इंशाल्लाह दूर हो गए होंगे।
اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ واللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔